எல்லாம் இப்படி பேக் போஸ்ட் தெரியுதுங்க. அதனால கொஞ்சம் இப்படிக்கா பார்த்து போட்டிங்கன்னா போட்டோங்கெல்லாம் இப்படி வந்து ಈ ದಿನ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ KGF ಐಕ್ಯತೆಯ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಇವತ್ತು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ KGF ಜನತೆಗೂ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಹಲವಾರು ಜಯಂತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಏನಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ 1954ರಲ್ಲಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ KGFಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ KGFನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಬಂಗಾರದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಗಾರದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಲಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಥರ ಬಂದು ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ JT ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಈ ಸ್ಥಳ ಈ KGF ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶನೇ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಹುಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ KGF ಸೇವ್ ಸಮಿತಿ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾನ ದಿನ KGF ಜ್ಞಾನ ದಿನ ಅಂತ ನಾವೇನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದಿನದಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ KGF ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ಕೈಕಾಲಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ಬ್ಯಾಂಡು ಬಾಳು ಅದು ಇದು ಇಟ್ಟು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಮಾಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ನೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಈ KGF ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು PCK ಮತ್ತು ಸೇವ್ KGF ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸೋದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. 1954ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನವರು ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ನಾವು ವಂದನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ಯಾರೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸೇವ್ KGF ಕಮಿಟಿನವರು VCKನವರು ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ VCK ಮುಖಾಂತರದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. KGF ಜನರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು KGF ಏನಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನವರು ಬಂದಿರೋದು ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ KGFನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೇನೋ ಎಲ್ಲ ಜನರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ VCK முகாந்திரದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. முன்னேற்றத்திற்காகவும் பாதுகாப்பிற்காகவும் சுயமரியாதைக்காகவும் தன்னையே அர்ப்பணித்து கொண்ட உலகம் போற்றும் மாமேதை, வெகு சிறந்த சிந்தனையாளர், பேச்சாளர், எழுத்தாளர்,
பொருளாதார நிபுணர், சட்ட வல்லுனர், சமூக போராளி, சரித்திர நாயகன், பெண்களின் பாதுகாவலன், தொழிலாளர்களின் முன்னோடி, கண்கண்ட தெய்வம், பாரத ரத்னா டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் அவர்கள் இன்று ஜூலை 12ஆம் தேதி 1954ஆம் ஆண்டு அண்ணலுடைய பொற்பாதங்கள் தொட்ட இந்த பொன்பூமியில் தொட்டது. அந்த நாளை கடந்த 48 நாட்களுக்கு முன்பு கோலார் தங்கவயலிலே சேவ் KGF யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் என்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி அதன் தலைவராக தோழர் ஜோதி பாசு அட்வொகேட் அவர்கள் தலைமையிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அண்ணல் கால் பதித்த இந்த நாளை தங்கவயலிலே வெகு விமர்சையாக நாம் கொண்டாடுவதில்லை. ஆதலால் கடந்த 10ஆம் தேதி மாலை சேவ் KGF யுனைடெட் கமிட்டி கூட்டத்திலே ஒரு மனதாக 30 பேர் அண்ணல் கால் பதித்த இந்த 12ஆம் தேதியை KGF நாலேஜ் டே என்று நாம் அறிவிக்க வேண்டும். தங்கவயல் அறிவு ஒளி தினமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கோரிக்கையை முன்வைத்தோம். அதனை சேவ் KGF யுனைடெட் ஃப்ரண்டினுடைய தலைவர் திரு ஜோதி பாசு அவர்கள் ஒப்புதலின் மூலமாக 40 மணி நேரத்துக்குள் நாங்கள் இந்த ஏற்பாடை செய்து அந்த நிகழ்வை இங்கே நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். இதை ஏன் நாம் நடத்துகின்றோம்? 2014ஆம் ஆண்டிலே ஐக்கிய நாட்டு சபை UN அறிவித்தது அண்ணலின் 125வது பிறந்த நாளை உலகெங்கிலும் வேர்ல்டு நாலேஜ் டே என்று நாம் கொண்டாட வேண்டும் என்று. அண்ணல் 1954ஆம் ஆண்டு தங்கவயல் விஜயம் செய்து சென்ற பிறகு பிறந்தவர்கள் இன்று கோலார் தங்கவயலிலே சரித்திரத்தை படைத்திருக்கின்றார்கள். நூற்றுக்கணக்கான ஒரு பட்டங்களை படைத்திருக்கின்றார்கள். 2 பட்டங்களை வாங்கியிருக்கின்றார்கள். மருத்துவர்களாகவும் வக்கீலராகவும் பொறியாளர்களாகவும் எல்லாம் இன்னைக்கு IT BT எல்லா துறைகளிலும் பல உலக நாடுகளுக்கு சென்று கூட பணிபுரிகிறார்கள். தங்கவயல் பிறந்த வாலிபர்களும் பெண்களும். வருங்கால சந்ததியருக்கு, இளைய தலைமுறைக்கு அண்ணலின் சரித்திரம் புரியவில்லை. அவர் கல்வியால் தான் இந்த உலகத்தை மாற்றி அமைக்க முடியும். கல்வியால் உயர்ந்தவர் தான் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள். அவர் எப்படி படிச்சார்னா KGFல என்ன நிலைமை இருந்தது, அது அவரு பாம்பேல வீடு இருந்தப்ப 10க்கு 10 வீடு, வீட்டுல 6 பேரு. அதை எப்படி சொல்றாங்கன்னா கண்ணாடி கூட இல்லாத ஒரு கெரோசின் விளக்கிலே காற்றின் ஓசையிலே தள்ளாடும் ஒளியிலே படித்தவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள். KGFல கூட அதே மாதிரி நிலைமை தான் அந்த காலத்தில் இருந்தது. அப்படியாக அவர் படித்து BA, MA, MSc, PhD, LLD, DLit, பாரத் ரத்னா 32 பட்டங்களை வென்றெடுத்தவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள். 4 டாக்டர் பட்டங்களை அதில் வென்றெடுத்தவர் அண்ணல் அம்பேத்கர். 65,000 புத்தகத்துக்கு மேல் படித்தவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள். 50,000 புத்தகத்தை சேமித்து இன்று டெல்லி ராஜ்கரிலே ஆசிய நாட்டிலே மிகப்பெரிய ஒரு நூலகமாக இருக்கின்றது. 55 புத்தகங்களை எழுதியவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள். இன்று ரிசர்வ் வங்கி செயல்படுவது என்றால் ஏப்ரல் 1, 1935ஆம் ஆண்டு அண்ணல் எழுதிய த ப்ராப்ளம் ஆஃப் ரூபி இட்ஸ் ஆரிஜின் சொல்யூஷன் என்ற புத்தகத்தை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் ரிசர்வ் பேங்க் இன்னைக்கு இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. அண்ணல் எழுதிய வெயிட்டிங் ஃபார் விசா என்ற புத்தகம் அமெரிக்க நாட்டிலே கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் எங்கு அவர் படித்தாரோ அங்கு சிலபஸாக இருக்கின்றது. இதை நாம் நினைவு கூற வேண்டும். இப்படியெல்லாம் அண்ணல் கல்வியின் மூலமாக அவர் உலகத்திலே மிக சிறந்த ஒரு நாலேஜ் அறிவாளையாக இருக்கின்றார். அதனால் அவர் விஜயம் செய்த நாளை சேவ் KGF யுனைடெட் ஃப்ரண்ட், நாமும் KGF நாலேஜ் டேவாக இதை அனௌன்ஸ் பண்ணி வெறும் 40 ஹவரில் இது நிகழ்ந்ததுனால நாங்கள் கோலார் தங்கவயலிலே தலைவர்களையும்
பெரும் பெரும் படிப்பாளிகளையும் நாங்கள் இங்கு அழைக்கவில்லை. ஆனால் தலைவர் ஜோதிபாஸ் அவர்களும் பொது காரியசி தயாளன் அவர்களும் செங்குட்டுவன் அனைவரும் ஒரு முடிவெடுத்திருக்கின்றார்கள். அடுத்த ஆண்டு இதே வளாகத்திலே மேடை அமைத்து ஒரு மாபெரும் KGF நாலேஜ் டே நடத்தப்படும். அது மட்டுமல்லாமல் கோலார் தங்கவயலில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும் பல ஆர்கனைசேஷனுக்கும் நாங்கள் கடிதம் கொடுத்து ஒட்டுமொத்த கோலார் தங்கவயலிலே KGF நாலேஜ் டே அனுசரிக்க சேவ் KGF யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் முயற்சி எடுக்கும் என்பதை கூறிக்கொண்டு, நாம் ஆடுகள் அல்ல கோவில்களிலே பலியிடுவதற்கு, ஆனால் நாம் சிங்கங்களாக இந்த சமுதாயத்திலே வாழ வேண்டும் என்று அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் கூறினார். அதே போல I am not a cloud up there to wash away in the flow of water, but I am like a rock. Rock do not melt away, but changes the courses of the river. நான் ஒரு களிமண் கட்டி அல்ல ஓடும் நதி நீரிலே கரைந்தோடுவதற்கு, ஆனால் நான் ஒரு பாறை ஒருபோதும் கரைந்தோடாது. ஆனால் ஓடும் நதி நீரை திசை திருப்பக்கூடிய ஆற்றலும் வல்லமையும் படைத்தவை. அது போன்ற ஆற்றலும் வல்லமையும் நான் கொண்டிருக்கின்றேன். என் இன மக்களாகிய நீங்கள் கூட அதே போல ஆற்றலையும் வல்லமையும் படைத்து இந்த சமுதாயத்திற்கு உழைக்க வேண்டும் என்று அந்த கோட்பாடுக்கு ஏற்ப சேவ் KGF யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் அமைக்கப்பட்டு இன்று செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறது என்பதை கூறிக்கொண்டு, அண்ணலின் புகழ் ஓங்குக என்று கூறி எனக்கும் வாய்ப்பளித்த சேவ் KGF யுனைடெட் ஃப்ரண்டின் அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி ஜெய்பீம் கலந்த வணக்கத்தை உரித்தாக்கி என் உரையை முடிக்கிறேன். ஜெய்பீம்.